गुजकेटनी एग्जाम में बोर्ड की एग्जाम में अपनी स्कूल की एग्जाम जेवं ना हो, ऐसा बाघे की तरह टिक करके नहीं आ जाने का, थोड़ा दिमाग भी चलाने का कि एकम सेम आपेला है कि नहीं आपेला है। दर वर्षे गुजकेट में आ चेप्टर में 3 जेटला क्वेश्चन्स आवता होय छे। बहु ज मस्त क्वेश्चन घणी बधी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहला पण पूछायेलो छे, वारंवार पूछाय छे आ क्वेश्चन। जो उद्गम 100 सेंटीमीटर दूर होय तो प्रतिबिंब कया स्थाने रचाशे, एटले के प्रतिबिंबनुं अंतर पूछ्युं छे। फरीथी जो त्रीजी वखत आ क्वेश्चन आव्यो भाई, आ तो हवे गोखाई जवो जोईए मेथड साथे। हला सहेलो प्रश्न, गुजकेट में भी आवुं सहेलुं पूछाय, हवे कोक वार पूछाई जाए, दर वखते नसीब ना होय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानशाला। तो केम छे बधा मारा 12th स्टेन्डर्ड ना स्टूडेंट्स? गुजकेट नजीक आई रही है अने अमारा बधा ज विडियो में तमारी कमेंट एक पर एक वाराफरती अमे वाँची रह्या छे कि सर 12th माटे केमिस्ट्रीनी साथे साथे फिजिक्सनुं कंईक करो, गुजकेट में फिजिक्सना विडियोज लाओ, गुजकेट में फिजिक्स में हेल्पनी जरूर है, बोर्डनुं पेपर तो सर इजी निकळ्युं छे पण गुजकेट में भूक्का काढी नाखवाना छे एवा न्यूज़ मळ्या छे, तो सर प्लीज़ फिजिक्स माटे कंईक करो। तो आपने बोला और हमने सुन लिया, कोई टेंशन लेवानी जरूर नहीं बेटा। अपनी ज्ञानशाला ऊपर केमिस्ट्रीनी साथे साथे फिजिक्सना पण विडियोज रेग्युलर हवे अपलोड थवाना ज छे। अने जेम केमिस्ट्री गुजरातना गामडे गामडे खूणा खूणा सुधी आपणे पहोंचाड्युं छे, एम फिजिक्स पण नानामां नाना गुजरातना गाम सुधी पहोंचाडवानो आपणो गोल छे। अने खास गुजकेटनी वात करीए तो मोस्ट आईएमपी जे पीवायक्यूज छे अत्यार सुधीना गुजकेट में पूछायेला प्रश्नों छे एनो विडियो हवे आपणे स्टार्ट करवाना छे। विधाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपणे विडियो स्टार्ट करीए छे, जेमां पहला लेवानुं छे चेप्टर नंबर 1 विद्युत भारो अने विद्युत क्षेत्रों। तो चलो पीवायक्यूज गुजकेट चेप्टर नंबर 1। यूजुअली दर वर्षे गुजकेट में आ चेप्टर में 3 जेटला क्वेश्चन्स आवता होय छे। पेटर्न फिक्स है कि 3 क्वेश्चन्स लगभग आ चेप्टर में पूछाता होय छे। कैल्क्युलेटिव क्वेश्चन्स होय छे, इजी क्वेश्चन होय छे, घणी वखत थियोरिटिकल क्वेश्चन्स पण होय छे। तो जो पहलो क्वेश्चन शुं कहे छे, समघनना कोई एक खूणा पर क्यू विद्युतभार आवेलो छे अने तेनी कोई पण एक सपाटी परथी पसार थतुं फ्लक्स शोधवानुं छे आपणे। क्वेश्चन थोड़ो ट्रिकी है कि खूणा पर विद्युतभार मूक्यो अने एनी कोई एक समघननी खाली एक सपाटीने अनुलक्षीने केटलुं फ्लक्स हशे आपणे शोधवानुं छे। तो सौथी पहला समघन बनावी दईए तो वधारे मजा आवशे। चलो बहुत सरस, एक समघन तैयार थई गयो छे भाई। समघन भाईने नाम आपी दईए, ए बी सी डी आगळनी सपाटी, पाछळनी सपाटीने नाम आपी दीधुं भाई ई एफ जी अने एच। अने मैं आ एफ उपर एफ वाळा खूणा पर क्यू विद्युतभार मूकी दीधो। हवे मने एटलुं कहो कि आपणे बोर्ड में बेसिक क्वेश्चन करेलो छे कि खूणा पर क्यू विद्युतभार होय तो आवा 8 समघन भेगा करीए एटले केंद्र पर विद्युतभार जाए अने मोटा समघननुं फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन 0 थाय। बहुत ज कॉमन क्वेश्चन वारंवार तमे करेलो ज छे। मारो कहेवानो मतलब कि आ समघन साथे संकळायेलुं कुल फ्लक्स आपणाने खबर ज छे केटलुं छे, क्यू बाय एप्सिलॉन 0 छेदमां 8 एटले के क्यू बाय 8 एप्सिलॉन 0 कि 8 समघन साथे संकळायेलुं कुल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन 0 हतुं। तो एक समघननुं क्यू बाय 8 एप्सिलॉन 0। हवे मने एवुं कहो कि आ विद्युतभार कई कई बाजुना संपर्कमां छे। तो हूँ एवुं कही शकूं क्यू ए जो सौथी उपरनी सपाटी कई ए ई एफ बी, पाछळनी सपाटी कई तो सर ई एफ जी एच, अने जमणी बाजुनी सपाटी कई तो सी बी एफ जी ना संपर्क में छे। भाई आपणो जे क्यू विद्युतभार छे आ 3 सपाटीना संपर्क में छे।
આગળ જો, હું આ સપાટીને ઉપરથી જોઉં છું, હું ખાલી ઉપરની જે સપાટી છે AEFB એને ઉપર ઊભો ઊભો જોઉં છું, તો શું મને આવું દેખાશે કે આ A, આ E, આ F, આ B અને F વાળા ખૂણા પર Q વિદ્યુતભાર છે. હવે હું આ સપાટી માટે Q વિદ્યુતભારની ક્ષેત્ર રેખાઓ વિચારું તો સર Q વિદ્યુતભારની ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર તરફ જુઓ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ સપાટીને સમાંતર છે અને જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ સપાટીને સમાંતર હોય તો આ સપાટીના ક્ષેત્રફળ સદિશ સાથે કેટલો ખૂણો બનાવે? 90 ડિગ્રી. સર કેમનો 90 ડિગ્રી ખૂણો બન્યો? તો સપાટીને સમાંતર ક્ષેત્ર રેખાઓ જાય છે, ક્ષેત્રફળ સદિશ સપાટીને લંબરૂપે હોય, મતલબ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ અને ક્ષેત્રફળ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલા ડિગ્રી થઈ ગયો? 90 ડિગ્રી. અને આ સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ કેટલું? ES cos θ, એટલે કે cos 90 કેટલું થઈ ગયું? 0. કહેવાનો મતલબ કે વિદ્યુતભાર જે સપાટીના સંપર્કમાં હતો તેની માટે ફ્લક્સ કેટલું થઈ ગયું? 0. એટલે કે આ સપાટી માટે ફ્લક્સ થશે 0. જે ત્રણ સપાટીના સંપર્કમાં વિદ્યુતભાર હતો એ ત્રણ સપાટી માટે ફ્લક્સ થઈ ગયું 0. મતલબ કે 6 માંથી ખાલી 3 સપાટી સાથે જ ફ્લક્સ સંકળાય છે, બાકીની 3 સપાટી માટે ફ્લક્સ સંકળાતું જ નથી. તો કોઈ એક સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ કેટલું? તો સર સમઘન સાથે જે ફ્લક્સ સંકળાયું હતું એ 3 સપાટીમાં સરખા ભાગે વહેંચાઈ ગયું. તો કોઈ એક સપાટીમાં કેટલું ફ્લક્સ ગયું? તો Q/8ε0 ભાગ્યા 3 શું થશે? Q/24ε0. કયો આન્સર થયો? ઓપ્શન નંબર સી. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, ગોસના નિયમની જ એપ્લિકેશન છે. સિમ્પલ સમઘનવાળા સમમાં જ થોડો ઘણું મોડિફિકેશન કર્યું એટલે થોડો લોજિકલ ગુચકેટ લેવલનો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો બેટા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, નંબર 2. બહુ જ સહેલો ક્વેશ્ચન છે, જો ટેક્સ્ટ બુકનો બેઠો જ છે. જરૂર પડે તો ગુચકેટમાં આપણે કેલ્ક્યુલેટરનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, પણ આપણે એવો ટ્રાય કરીશું કે બધા જ ક્વેશ્ચન્સ કેલ્સી વગર સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરીએ તો આપણો ટાઈમ બચે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન શું કહે છે કે એક ધન વિદ્યુતભાર, બીજો ઋણ વિદ્યુતભાર, બંનેના મૂલ્ય સરખા કીધા છે, Q1 અને Q. જો એને હું Q વડે દર્શાવું છું, અત્યારે એક ધન છે એક ઋણ છે ભૂલી જાઓ, બંનેના મૂલ્ય કેટલા આપ્યા છે? 10⁻⁸ કુલમ. બંને વચ્ચેનું અંતર 0.1 મીટર છે, તો આ અંતરને હું 2r વડે દર્શાવી દઉં. જે મને આપ્યું 0.1 મીટર એટલે કે 10 × 10⁻²મીટર. આ અંતરનું અડધું મૂલ્ય કેટલું લખાયેલા? તો r બરાબર 5 × 10⁻²મીટર લખાય. સર આપણે અડધું કર્યું કેમ અંતર? કેમ કે વાક્ય આગળ વિચારો કે એક ધન અને એક ઋણ વિદ્યુતભાર આપ્યો, તેમની વચ્ચેનું અંતર 0.1 મીટર આપ્યું અને તેમને જોડતી રેખાના મધ્યબિંદુની વાત છે. જોડતી રેખાનું મધ્યબિંદુ એટલે મેં અંતર કેવું કર્યું બેટા? અડધું. કે તેમને જોડતી રેખાના મધ્યબિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય શોધ્યું છે. આમ તો આપણા મગજમાં પહેલા જવાબ 0 આવે કે ધન વિદ્યુતભારનું ક્ષેત્ર પ્લસ, ઋણ વિદ્યુતભારનું ક્ષેત્ર માઇનસ, અંતર સરખું, વિદ્યુતભાર સરખો એટલે જવાબ 0. પણ બેટા યાદ રાખવાનું, વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ રાશિ છે અને સદિશ રાશિ હોય તો ઋણ વિદ્યુતભાર ખાલી દિશા દર્શાવે ક્ષેત્રની, એટલે આ ક્ષેત્ર 0 નહીં થાય. ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવો પડશે અને ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવો હોય તો એક સિમ્પલ ડાયાગ્રામ બનાવવો પડે.
આપણે ડાયાગ્રામ બનાવી દીધો. ડાબી બાજુનો વિદ્યુતભાર Q1 કહી દીધો, જે કેવો છે પ્લસ. જમણી બાજુનો વિદ્યુતભાર Q2 કહી દીધો, કેવો છે માઇનસ. બંનેને જોડતી રેખાનું મધ્ય બિંદુ કહી દીધું O. Q1 થી કેટલું અંતર R, Q2 થી પણ કેટલું અંતર R. Q1 Q2 સરખા, મતલબ બંનેના વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય પણ સરખું. હવે વાત કરવાની રહી દિશાની. તો ભાઈ ધન વિદ્યુતભારનું ક્ષેત્ર તેનાથી દૂર તરફ હોય એટલે Q1 નું ક્ષેત્ર O પાસે, Q1 થી દૂર તરફ એટલે કે જમણી તરફની દિશામાં હશે, એને મેં કહી દીધું E1. Q2 ઋણ વિદ્યુતભાર છે, ઋણ વિદ્યુતભારનું ક્ષેત્ર એની પોતાની તરફ હોય, તો O પાસે ઋણ વિદ્યુતભારનું ક્ષેત્ર એની પોતાની તરફ એટલે પાછું જમણી તરફ મળ્યું, જેને મેં કહી દીધું E2. હવે ધ્યાનથી જુઓ તો ખબર પડી E1 અને E2 ની દિશા તો સરખી છે. દિશા સરખી હોય તો સદિશમાં મૂલ્યોનો સરવાળો થાય. મતલબ કે જો મારે કુલ ક્ષેત્ર જોઈતું હોય તો E1 એટલે કે KQ1 છેદમાં R² અને E2 એટલે કે KQ2 ના છેદમાં R², બંનેનો સરવાળો કરવો પડેલા. અહીંયા Q1 અને Q2 સરખા જ આપ્યા છે, મતલબ કે KQ/R² પ્લસ ફરીથી KQ/R², મતલબ કે 2KQ/R². 2KQ/R² માં કિંમતો મૂકવાની રહી તો જો 2 K એટલે 9 ગુણ્યા 10⁹. Q વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય લેવાનું છે, કેટલું છે 10⁻8 છેદમાં R². 5 નો વર્ગ 25, 10⁻2 નો વર્ગ 10⁻4. 9 ગુણ્યા 2 કેટલા થયા 18 ભાગ્યા 25 ગુણ્યા 10 ની કુલ કેટલી ઘાત, તો 9 - 8 1, -4 ઉપર જાય એટલે પ્લસ, એટલે 10⁵. 18 ભાગ્યા 25 ગુણ્યા 10 ની 5 ઘાત. અત્યારે આપણે આટલો જવાબ આવ્યો. મને ખબર છે કે 25 ચોક 100 થાય, તો જો હું 25 ગુણ્યા 4 100 કરી દઉં તો સર અંશમાં 4 વડે ગુણો એટલે 18 ચોક 72, છેદમાં 4 વડે ગુણો એટલે 100, 10 ની 5 ઘાત એટલે કે 72 ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. અને વ્યવસ્થિત લખી કાઢો એટલે 7.2 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. કોઈ જ કેલ્સી વગર ફરીથી આપણો જવાબ આવી ગયો. ઓપ્શન નંબર કયો આવ્યો? એ. કે જો ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારના સમાન મૂલ્ય હોય તેમને જોડતી રેખાના મધ્ય બિંદુએ ક્ષેત્ર કેવું થાય? 2KQ/R². જો બંને વિદ્યુતભાર ધન હોત અથવા બંને વિદ્યુતભાર ઋણ હોત તો જવાબ શું આવત? 0. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. બહુ જ મસ્ત ક્વેશ્ચન, ઘણી બધી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પહેલાં પણ પૂછાયેલો છે, વારંવાર પૂછાય છે આ ક્વેશ્ચન. જો કે આકૃતિમાં એક મોટી વિદ્યુતભારિત શીટ આપી છે, આ વિદ્યુતભારિત તકતી સાથે થીટા ખૂણો બનાવે તે રીતના એક સિલ્કની દોરી અને વિદ્યુતભારિત બોલ લટકાવ્યો છે. મતલબ આ વિદ્યુતભારિત તકતી, સિલ્કની અવાહક દોરી અને નીચે વિદ્યુતભારવાળો બોલ બી લટકાયો છે, ખૂણો આપ્યો છે થીટા. તો પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા ખાલી જગ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય, એટલે કે શીટની પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા કોની પર આધાર રાખે, કઈ રીતના આધાર રાખે? તો સૌથી પહેલા બોલની વાત કરો. એની પર નીચે તરફ વજન બળ લાગશે mg, જમણી તરફ વિદ્યુત બળ લાગશે અપાકર્ષણના કારણે. વિદ્યુત બળનું સૂત્ર શું છે? QE. સર હજી સુધી નથી થીટો આવતો, નથી સિગ્મા આવતું. ધીમે ધીમે જો બધું જ આવી જશે. વિદ્યુત ભારિત તકતીના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું સૂત્ર છે? σ/2ε0.
તો જો સિગ્મા તો આવી ગયું સર કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 કંઈક તો દેખાય છે. હવે દોરી ખેંચેલી હશે થીટા ખૂણે એટલે એમાં શું ઉદ્ભવશે? તણાવ બળ. તો દોરીમાં લાગ્યું તણાવ બળ જેને કહી દીધું ટી. સદિશ હશે એટલે બે ઘટકો, એક એક્સ દિશામાં અને એક વાય દિશામાં. નાના હતા ત્યારનું યુગ્મ કોણની જોડ ઓલ્ટરનેટ એંગલ્સ આપણે વારંવાર ભણીએ છીએ. સર ઝેડ જેવું બને એટલે યુગ્મ કોણ હોય, મતલબ આ ખૂણો પણ થઈ ગયો થીટા. અને સદિશમાં આપણને ખબર છે જ્યાં હોય થીટો ત્યાં સદિશનો કોસ ઘટક લાગે, મતલબ કે તણાવ બળનો ઉપર તરફનો ઘટક ટી કોસ થીટા. ડાબી તરફ જે બચ્યો એ કયો ઘટક? ટી સાઇન થીટા. હવે જો ગોળો સ્થિર હોય એટલે સંતુલનમાં હોય, સંતુલનમાં હોય એટલે પરિણામી બળ કેટલું લાગે? 0. તો અહીં ટી સાઇન થીટા કોને બેલેન્સ કરશે? તો સર વિદ્યુત બળને બેલેન્સ કરશે. ટી કોસ થીટા કોને બેલેન્સ કરશે? વજન બળને બેલેન્સ કરશે. પહેલા સૂત્ર પરથી સિગ્મા ચલે છે, સાઇન થીટા નહીં લખવાનું. જો પહેલા સૂત્રમાં એવું દેખાય છે કે સિગ્મા અને સામે સાઇન થીટા છે એટલે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ શું ભૂલ કરે? સાઇન થીટા ટીક કરીને આવે. પણ બેટા સમપ્રમાણતા તો જ નક્કી થાય જો બાકીની બધી જ ભૌતિક રાશિ અચળ હોય. આપણી જોડે અહીં તણાવ બળ નથી ખબર કેટલું છે, તો જો મારે તણાવ બળ લાવવું ના હોય, તણાવ બળ એલિમિનેટ કરવું હોય અને ખાલી સિગ્મા જોઈતું હોય તો શું કરવાનું? તો બંનેનો ભાગાકાર કરી દેવાનો. જો બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ તો સાઇન અપોન કોસ શું થશે? ટેન થીટા. હવે જો ક્યુ સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 mg. ક્યુ ગોળા પરનો વિદ્યુતભાર અચળ, 2 અચળ, એપ્સિલોન 0 શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી અચળ, m ગોળાનું દળ અચળ, g ગુરુત્વ પ્રવેગ અચળ. તો ભાઈ બાકીની જે બધી જ વસ્તુ છે આ પદમાં એ કેવી રહે છે? અચળ રહે છે. મતલબ કે સિગ્મા એ કોના સમપ્રમાણમાં છે? ટેન થીટાના. આન્સર નંબર બી થઈ ગયો. ચલો છે સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ છે. ઓહો ડાયપોલ. ડાયપોલ ઉપરનો ક્વેશ્ચન છે. અગેન બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. જો શું કહે છે કે ડાયપોલની અક્ષ ઉપર એક્સ અંતર જે એની લંબાઈ કરતાં ખૂબ વધારે છે, વિષુવ રેખા પર વાય અંતર જે ફરી લંબાઈ કરતાં વધારે છે, અને આ બંને જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા કેવી છે? સમાન છે. મતલબ અક્ષ ઉપર એક્સ અંતરે અને વિષુવ રેખા પર વાય અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતાનું મૂલ્ય સરખું છે. તો એક્સ અને વાયનો ગુણોત્તર કીધો છે. તો ક્વેશ્ચનનો ડેટા જોઈ લો કે ઈ અક્ષ ઉપર બરોબર ઈનું મૂલ્ય કઈ જગ્યાએ? તો ભાઈ ઈનું મૂલ્ય વિષુવ રેખા પર. અક્ષ ઉપર અને વિષુવ રેખા પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર સરખા છે. સૂત્ર મૂકી દો અક્ષ ઉપર 2 kp અપોન અંતર x આપ્યું છે. વિષુવ રેખા પર kp અપોન અંતર આપ્યું છે y. મતલબ કે 2 kp અપોન x ક્યુબ બરાબર kp અપોન y ક્યુબ. kp kp કેન્સલ. x ક્યુબના છેદમાં y ક્યુબ બરાબર 2/1. બંને બાજુ ઘનમૂળ લેતા 2નું ઘનમૂળ ભાગ્યા 1 આપણાને x અપોન y જવાબ આવી ગયો, એટલે કે ઓપ્શન નંબર એ. નેક્સ્ટ જોઈએ છે ભાઈ ક્વેશ્ચન નંબર 5. ચોપડીનું બેઠું ઉદાહરણ. ટેક્સ્ટ બુકનો જ ક્વેશ્ચન છે, ખાલી પૂછ્યું છે બહુ જ સિમ્પલ કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ઇલેક્ટ્રોન આટલા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં 1.5 સેન્ટીમીટર જેટલું પતન પામે છે. આ 1.5 સેન્ટીમીટર દોડની જેમ જ ખાલી યુઝલેસ ડેટા છે, એનો આ ક્વેશ્ચનમાં કોઈ યુઝ જ નથી થવાનો. વાત કોની કરી છે? તો સર વાત કરી છે ઇલેક્ટ્રોનની. વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપ્યું છે, 1.5 સેન્ટીમીટરનું પતન થાય છે અને ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ પૂછ્યો છે.
તો ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનના પ્રવેગનું સૂત્ર શું? તો સર ન્યૂટન ભાઈએ જતા જતા કીધું હતું કે પ્રવેગ એટલે બળ ભાગ્યા દળ, F બરાબર ma. તો એ બરાબર F અપોન m. વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં છે ઇલેક્ટ્રોન એટલે F બરાબર QE. જે વિદ્યુત બળનું સૂત્ર છે એ લગાવી દીધું. હવે તો ખાલી કિંમતો મૂકવાની છે ભાઈ. 1.6 10⁻⁻19 ગુણ્યા E આપ્યું છે કેટલું? 2 × 10⁴ ડિવાઈડ બાય ઇલેક્ટ્રોનનું દળ આપ્યું છે 9.1 × 10⁻31. સર આને સોલ્વ કેમનું કરવાનું? તો જરાય ચિંતા નહીં કરવાની, થોડુંક મગજ ચલાવશો સોલ્વ થઈ જશે. પહેલા જો 1.6 × 2 કેટલા? 3.2 10⁻15 -31 ઉપર જાય એટલે 10⁻+31 ડિવાઇડેડ બાય શું બાકી રહ્યું? 9.1. શું થાય છે આ જવાબ? જો 3.2 10⁻16 ભાગ્યા 9.1 એટલે કે 32 10⁻15 ભાગ્યા 9.1. ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર. હવે 9 નો ઘડિયો બોલો. 9 એકા 9, 9 દુ 18, 9 તરી 27 અને 9 ચોક 36. મતલબ કે 32 ભાગ્યા 9.1 3 થી 4 ની વચ્ચે આવે. કેમ કે 9 તરી 27 થઈ ગયું અને 9 ચોક 36 થઈ ગયું. 32 છે એટલે 27 અને 36 ની વચ્ચેની સંખ્યા, એટલે આપણો આ ભાગાકાર 3 થી 4 ની વચ્ચે આવવાનો છે. ક્લિયર? ઓપ્શન જો 3 થી 4 ની વચ્ચેની સંખ્યા ગુણ્યા 10⁻15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો સ્ક્વેર. 10⁻15 વાળો એક જ ઓપ્શન છે, આગળની ગણતરી તો જોવાની પણ જરૂર નહોતી. પણ જો આગળની કિંમતો અલગ અલગ હોય અને 10⁻⁻ સેમ હોય તો પણ આપણે આ જવાબ કેલ્સી વગર લાવી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 6. સર પાછો ટેક્સ્ટબુકનો બેઠો દાખલો, પણ યાદ રાખવાનું બેટા, જો ગુજકેટમાં ટેક્સ્ટબુકના બેઠા પ્રશ્નો દેખાય એટલે કંઈક ને કંઈક નાનો ચેન્જ કર્યો હોય જે આપણા ધ્યાનમાં ના આવે તો ખોટું કરીને આવીએ. સર આમાં શું ખોટું કરવાનું? બીજી પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં બે વિદ્યુત ભરિત પ્લેટ આપી છે. બહારના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 થતું હતું. કેપેસિટરમાં ભણ્યા હતા. પણ ધ્યાનથી વાંચવાનું. હું કહું છું કે બેઠું દેખાય તો જવાબ બેઠો હોય એવું જરૂરી નથી. જો ટ્વિસ્ટ શું છે કે બે મોટી પાતળી ધાતુની પ્લેટો, સર સેમ ક્વેશ્ચન છે, એકબીજાની નજીક છે. હા ભાઈ, ચોપડીમાં બી છે, સમાંતર બી છે. આગળ વાંચ. તેમની અંદરની બાજુઓ પર સમાન ચિહ્ન ધરાવતી. બુકમાં જે પ્રશ્ન છે એમાં વિરુદ્ધ ચિહ્નોની વાત કરી છે, પણ અહીંયા કેવા ચિહ્નોની વાત કરી છે? સમાન ચિહ્નો, કે તેમની અંદરની બાજુ પર સમાન ચિહ્ન ધરાવતી અને આપેલા મૂલ્યની વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા છે. તો બીજી પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો. મતલબ કે σ1 જો ધન હોય તો σ2 પણ ધન છે. અને એને જો હું સિગ્મા કહી દઉં તો 17.7 10⁻22 કુલંબ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર છે. હવે જો આ પહેલી પ્લેટ જેની પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા σ1, બીજી પ્લેટ જેની પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા σ2, અને ભાઈ બંને પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા પોઝિટિવ છે, એટલે કે બંનેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર લંબ રૂપે બહાર તરફ. આ પ્લેટ નંબર એકડી, આ પ્લેટ નંબર બગડી. બગડેલી પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં બિંદુ વિચારી લીધું P. બીજી પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં σ1 નું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર તરફ E1, σ2 પણ ધન છે એટલે એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ બહાર તરફ E2. જો બંનેને ઋણ વિચારત તો બંનેના વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડાબી તરફ મળત, પણ અલ્ટિમેટલી બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રો સેમ દિશામાં છે.
જો બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રો સેમ દિશામાં હોય તો હમણાં જ જોયું પરિણામી ક્ષેત્રનો સરવાળો નહીં સર, સરવાળો કરવો પડે. તો ભાઈ E બરાબર E1, ભાઈ મોટી તકતી માટે E કેટલું છે σ/2ε0 પ્લસ E2 એ પણ કેટલું σ/2ε0, કેમ કે σ1 અને σ2 તો કેવા છે ભાઈ સેમ છે. માટે E બરાબર σ/ε0 17.7 10⁻22 ભાગ્યા 8.85 10⁻12. બહુ અઘરું કેલ્ક્યુલેશન. 8.85 નો ઘડ્યો એટલે ગણવાનું ના હોય, બેઝિક છે. 17.7 ભાગ્યા 8.85 શું જવાબ થશે 2. આટલું તો આવડેલા જીવનમાં. 10⁻12 ઉપર જશે એટલે પ્લસ થશે. શું રહેશે 10⁻10 નૂતનના છેદમાં કુલંબ. તો 2 ગુણ્યા 10⁻10 न्यूटन अपॉन कूलम्ब. अपना आंसर मिल गया. क्वेश्चन नंबर 6 पूरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अला सहेलो प्रश्न गुजकेट में भी आવું સહેલું પૂછાય. હવે કોક વાર પૂછાઈ જાય, દર વખતે નસીબ ના હોય કે ભાઈ વિદ્યુત ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર શું છે. આ તો લાવીએ છે. વિદ્યુત ફ્લક્સનો એકમ શું છે સર? વિદ્યુત ફ્લક્સનું સૂત્ર E × A. એમાં E એટલે ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ અને A એટલે મીટર સ્ક્વેર. અહીંયાથી વિદ્યુત ફ્લક્સનો એકમ મળ્યો ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ. ન્યૂટન એટલે M 1 L 1 T -2, મીટર સ્ક્વેર એટલે લટ્ટુ, કુલંબ એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ એટલે કે A1 T1. M ની કુલ કેટલી ઘાત 1, L ની કુલ કેટલી ઘાત 1 + 2 3, T ની કુલ કેટલી ઘાત તો -2, 1 ઉપર જશે એટલે -1 -3, A ની ઘાત -1. તો M1 L3 T -3 A -1. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 7 खत्म. 8मो प्रश्न. ફરીથી ડાયપોલ વિશે વાત કરી. અમુક વાર સ્પીડમાં જોજો, ડાયપોલ બોલવામાં ડાયપર બોલે જાય પાછા હસતા નહીં મારી પર. આપણે ક્વેશ્ચન સ્પીડમાં સોલ્વ કરીએ ડાયપરની ચાક માત્રા થઈ જાય મરતોલા. તો ભાઈ ડાયપરની ચાક માત્રા સોરી જોયું. ડાયપોલની ચાક માત્રા આપી છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપ્યું છે અને થીટો આપ્યો છે. ડાયપોલ મોમેન્ટ ક્ષેત્ર થીટો આપ્યો છે અને ટોર્કનું મૂલ્ય આ તો આગળના કરતાં પણ સહેલો. શું છે ભાઈ ટોર્કનું સૂત્ર? તો વિદ્યુત ડાયપોલ પર લાગતું ટોર્ક PE sin θ. ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી છે 4 10⁻⁹. વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે 5 × 10⁴. sin θ sin 60 ડિગ્રીનું મૂલ્ય √3/2. તો √3/2 5 ચોક કેટલા 20 ગુણ્યા 10⁻5 1.73 ભાગ્યા 2. 20 ભાગ્યા 2 થઈ જશે 10 એટલે જવાબ થયો 1.73. 10⁻4 ટોર્કનો એકમ ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. ઓપ્શન નંબર બી. જો ધ્યાનથી 1.73 ગુણ્યા 10⁻4 ને જ 17.3 ગુણ્યા 10⁻5 પણ લખાય, હા કે ના? લખાય જ ને સર. આનો મતલબ ઓપ્શન નંબર સી પણ સાચો. તો ગુજકેટમાં ઓપ્શનમાં ભૂલ હતી એટલે બંને આન્સર સાચા કન્સિડર કર્યા હતા. ગુજકેટની એક્ઝામમાં, બોર્ડની એક્ઝામમાં આપણી સ્કૂલની એક્ઝામ જેવું ના હોય. સ્કૂલની એક્ઝામમાં તો પ્રિન્ટિંગમાં ભૂલ હોય ને એટલે સ્કૂલવાળા કહી દે કે આ તો તમને ખબર હોવી જોઈએ, આ જ સાચો જવાબ છે. ના, બોર્ડવાળા ગુજકેટવાળા જે બી લોકો હોય બહુ દયાવાન લોકો હોય, એકદમ આમ માર્ક્સ વહેંચવા જ બેઠા હોય એટલે પ્રશ્નમાં કંઈ બી ભૂલ હોય તો તમને પ્રેમથી બોનસ આપી દે.
જો એક કરતાં વધારે જવાબ શક્ય થતા હોય તો બંને જવાબ સાચા જ કન્સિડર કરે, તમારી જોડે જરાય પાર્શિયાલિટી ના થાય. તો જ્યારે ગુજકેટમાં આ ક્વેશ્ચન હતો પાછળથી ખબર પડી કે બંને આન્સર સરખા જ છે. હા, એકમોની રીતે રજૂઆત કરવા જાઓ, વૈજ્ઞાનિક રીતે માપનની રજૂઆત કરો તો બી જવાબ વધારે યોગ્ય કહેવાય. સાયન્ટિફિક મેથડથી બી જવાબનું જે રજૂઆત છે વધારે યોગ્ય કહેવાય, પણ મેથેમેટિકલી બંનેના મતલબ સેમ થાય એટલે ગુજકેટમાં બંને આન્સર સાચા કન્સિડર કર્યા હતા. વિધાઉટ વેસ્ટિંગ એની ટાઈમ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર આયા આપણે 9. જો ભાઈ 9મો ક્વેશ્ચન, અનંત લંબાઈનો તાર આપ્યો છે અને વિદ્યુતભારથી 2 સેન્ટીમીટર અંતરે 9×10⁴ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે છે. તો 3 સેન્ટીમીટર અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? તો અંતર R1 2 સેન્ટીમીટર, R2 આપ્યું છે 3 સેન્ટીમીટર. વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત કરો, E1 9×10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ છે. E2 શોધવાનું છે. ભાઈ અનંત લંબાઈના રેખીય તારની વાત કરતા ઈનું સૂત્ર મળે 2k, શું કહીએ તો ભાઈ 2k λ/r. મતલબ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ચલે છે 1/r. મતલબ કે r સામે જાય તો E × r બરાબર અચળ. માટે E1 R1 બરોબર E2 R2. E2 ને સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો E1 × R1 ભાગ્યા R2. 3 તરી 9 અને 2 ત્રી 6. તો 3 તરી 9, 2 તરી 6, 6 × 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ્બ. આન્સર શું થયો ભાઈ? 6×10⁴. ઓપ્શન નંબર સી. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10. एक समान विद्युत क्षेत्रનો વિચાર કરો કે જે k કેપની દિશામાં છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર k કેપ એટલે કે z દિશામાં છે. એક સમતલ જે yz ને સમાંતર છે તેમાં 20 સેન્ટીમીટર બાજુવાળું ચોરસ છે અને મારે આ ક્ષેત્રના કારણે ચોરસ માટે ફ્લક્સ શોધવાનું છે. એ બધી વાત પછી કરીએ. સમજો ધારો કે આ y અક્ષ છે અને આ z અક્ષ છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર મને આપ્યું છે z દિશામાં. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને z અક્ષની સમાંતર બતાવી દીધું. ચોરસ yz સમતલમાં છે એટલે એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ લંબ રૂપે yz સમતલમાં ચોરસ છે એટલે ક્ષેત્રફળ સદિશ x અક્ષની દિશામાં એને લંબ રૂપે હોય. ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલા ડિગ્રી બને છે? 90 ડિગ્રી. કિંમત શોધ્યા વગર ફ્લક્સનું સૂત્ર મૂકવું E A cos θ. cos 90 કેટલું થઈ ગયું? 0. એટલે ભાઈ કંઈ કરવાનું જ નહોતું, થોડીક બુદ્ધિ ચલાવવાની હતી. આ કેલ્ક્યુલેટિવ ક્વેશ્ચન ના કહેવાય, થિયરિટિકલ ક્વેશ્ચન કહેવાય કે જો E અને A લંબ હોય તો ફ્લક્સ થઈ જાય 0. અને આપણે આવી જઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 1. ઊન સાથે ઘસેલા પોલિથીનના ટુકડા પર આપેલા મૂલ્યનો નેગેટિવ ચાર્જ એટલે કે ઋણ વિદ્યુતભાર છે તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી સ્થાનાંતરિત થઈ હશે? મતલબ કે પોલિથીને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા હશે અથવા તો ઊન વડે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવાયા હશે? બેઝિક ચેપ્ટરનું પહેલામાં પહેલું સૂત્ર કહી શકાય કે Q બરાબર Ne. તો સ્થાનાંતરિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 3.52 10⁻⁷ ભાગ્યા 1.6 10⁻⁹. જો આને હું કઈ રીતના સોલ્વ કરું છું, -19 ઉપર જશે એટલે 3.52 ભાગ્યા 1.6 10⁻12. બંને બાજુ એક એક દશાંશ ચિહ્ન હું ખસેડી દઉં
અને લખું 35.2 છેદમાં શું લખાય 16 10 ઘાત 16નો ઘડિયો બોલો 16 એકુ 16 16 દુ 32 16 તરી 48 ભાઈ 35.2 ભાગ્યા 16 એટલે 2 પોઈન્ટ સમથિંગ 32 થી થોડોક મોટો આંકડો છે એટલે આ ભાગાકાર 2 પોઈન્ટ સમથિંગ ગુણ્યા 10 ઘાત ઓપ્શન ચેક કરો 4 4 10 ઘાત છે પણ 2 પોઈન્ટ સમથિંગ વાળો તો ભાઈ એક જ ઓપ્શન છે 2.2 મતલબ કે આપણો આન્સર શું થઈ ગયો 2.2 10⁻12 ઇલેક્ટ્રોન પોલિથીને મેળવ્યા હશે. હવે આમાં થોડોક કોમ્પ્લિકેટેડ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ કેટલું સ્થાનાંતરિત થયું તો ભાઈ એક ઇલેક્ટ્રોનનું દળ 9.1 10⁻31 તો આટલા ઇલેક્ટ્રોનનું કેટલું તો ભાઈ સ્થાનાંતરિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને ઇલેક્ટ્રોનના દળ જોડે ગુણો એટલે જવાબ આવી જાય કે કેટલું દળ ગયું. નંબર 12 આકૃતિમાં સર આકૃતિ નહીં આકૃતિ હા આકૃતિમાં 4 બિંદુવત વિદ્યુતભારો એબીસીડીની રેખાઓ દર્શાવી છે. પ્રશ્ન એકદમ સિમ્પલ કોનું મૂલ્ય મહત્તમ હશે તો જેનું મૂલ્ય મહત્તમ હશે એની માટે ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યા વધુ હશે. તો ભાઈ એબીસીડીમાંથી કયા વિદ્યુતભાર માટે ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યા સૌથી વધારે આવે છે તો સર એમાંથી 1 2 3 4 5 6 ક્ષેત્રરેખા બહાર નીકળી. બી માટે 1 2 3 4 5 6 7 ક્ષેત્રરેખા અંદર ગઈ. ક્ષેત્રરેખા બહાર નીકળી એટલે ધન વિદ્યુતભાર અંદર ગઈ એટલે ઋણ વિદ્યુતભાર આપણો કોઈ પ્રશ્ન નથી. સી 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 અને ડી આખી 5 ક્ષેત્રરેખાઓ જોઈને જ ખબર પડેલા. સી જો પાછો ટ્વિસ્ટ કર્યો ઓપ્શન એ બી સી ડી અને અંદરના ઓપ્શન સી બી એ ડી કેબીસી રમવા ગયો ને આવું બોલે કે એ સી બી બી સી એ ડી ડી બધા કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે કહેવા શું માગે છે. ભાઈ ધ્યાનથી જોવાનું કે વિદ્યુતભાર સી છે પણ એ વિદ્યુતભાર સી ઓપ્શન નંબર કયો આપ્યો છે એ એટલે સાચો જવાબ ઓપ્શન નંબર એ અથવા તો વિદ્યુતભાર કયા નંબરનો સી. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 કે વિદ્યુત ડાયપોલના કારણે વિષુવરેખીય સમતલ પરના બિંદુએ વિદ્યુત ડાયપોલના વિષુવરેખીય સમતલ પરના બિંદુએ E અને P વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો? તો ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડાયપોલની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય. યાદ કરો વિષુવરેખીય સમતલમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલો તો -k સદિશ P/r³. ઋણ નિશાની દર્શાવે છે કે જો ડાયપોલ મોમેન્ટ જમણી તરફ હોય તો વિષુવરેખીય ક્ષેત્ર ડાબી તરફ હોય. ડાબી અને જમણી વિરુદ્ધ દિશા કહેવાય એટલે કે ખૂણો કેટલા ડિગ્રી થઈ ગયો 180 ડિગ્રી. અને ગુજકેટમાં પૂછેલા ક્વેશ્ચન્સનો પહેલા ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કે એક અનંત લંબાઈનો તાર પોતાનાથી 2 સેન્ટીમીટર અંતરે આટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે તો રેખીય વિદ્યુતભાર ઘનતા કેટલી? તો હમણાં જ જોયું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું હતું 2k λ/r. લેમડાને સૂત્રનો કતરા બનાવો એટલે ER/2k. E આપ્યું છે 9 × 10⁴. અંતર આપ્યું છે ભાઈ 2 સેન્ટી. સેન્ટી એટલે 10⁻². 2 × 9 ગુણ્યા 10⁹. જો નવડી પણ ગઈ બગડી પણ ગઈ 10⁴ - 2 એટલે 10⁻². 9 ઉપર જાય એટલે -10⁻7 કુલમ પ્રતિ મીટર એટલે 10⁻1 × 10⁻6. 10⁻1 ને કહી દીધું 0.1 અને 10⁻6 ને કહી દીધું માઇક્રો એટલે આપણો જવાબ થયો 0.1 માઇક્રો કુલમ્બ પર મીટર. અને આ સાથે
ચેપ્ટર નંબર 1ના ગુજકેટના PYQs આપણા પૂરા થયા. તો ચલો નેક્સ્ટ જોવાનું છે ચેપ્ટર નંબર 5 ચુંબકત્વ અને દ્રવ્ય. યુઝ્યુઅલી આ ચેપ્ટરમાંથી 1-2 ઓલ્ટરનેટ ક્વેશ્ચન્સ આવતા રહેતા હોય છે. મેક્ઝિમમ આ ચેપ્ટરમાંથી આવશે તો 2 ક્વેશ્ચન અને મિનિમમ 1 ક્વેશ્ચન તો ખરો. એટલે આ ચેપ્ટરનું વેઇટેજ બહુ નથી પણ બહુ કામનું ચેપ્ટર છે, બહુ ઇઝી ચેપ્ટર છે અને ઓલમોસ્ટ સેમ ટાઈપના ક્વેશ્ચન જ વારંવાર રિપીટ થાય છે. જો જેમ કે પહેલો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સોલેનોઇડની વાત કરી છે કે એક સોલેનોઇડના ગર્ભમાં સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી 400 વાળું દ્રવ્ય છે, એટલે કે μr બરાબર આપણને 400 આપી દીધું. સોલેનોઇડના આંટા અવાહક વડે જુદા પાડેલા છે, એમાંથી 2 એમ્પિયર પ્રવાહનું વહન થાય છે. જો 1 મીટર દીઠ 1000 આંટા હોય, મતલબ એકમ લંબાઈ દીઠ આંટા આપ્યા છે 1000, તો H અને આ એક પ્રિન્ટિંગ એરર છે, H અને બીની ગણતરી કરો. એમ નહીં, ચુંબકીય ક્ષેત્ર B. H એટલે ચુંબકીય તીવ્રતા, B એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તો જો સૌથી પહેલા μr કેટલું આપ્યું છે 400, એકમ લંબાઈ દીઠ આંટા આપ્યા છે 1000 પ્રતિ મીટર. બીજો ડેટા આપણને આપ્યો છે પ્રવાહ 2 એમ્પિયર અને μ0 શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટી આપણને આપી છે, ખબર જ છે, આપવાની જરૂર બી નથી, 4π10⁻⁷ ટેસ્લા મીટર પર એમ્પિયર. જો ભાઈ આ 400 છે એને આપણે શું લખી શકીએ 4 × 10⁻², અને 1000 ને લખી શકીએ 10⁻3. સૌથી પહેલા H લાવવાનું છે. ચુંબકીય તીવ્રતા H નું સૂત્ર શું છે? H બરાબર NI. N લખી દીધું 10⁻3, I આપી દીધું 2, એટલે કે 2 × 10⁻3 એમ્પિયર પ્રતિ મીટર. ધ્યાનથી જો B અને D એલિમિનેટ થઈ ગયા, ખાલી કયા ઓપ્શન બચ્યા? A અને C. બીજું આપણે શોધવાનું છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર B. B નું સૂત્ર શું છે સર? મ્યુ વખત H, કે જો માધ્યમની પરમિએબિલિટી મ્યુ હોય તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર મ્યુ વખત H થાય. મ્યુ કેટલું? તો સર μ0 × μr જેટલું. કિંમતો મૂકી દે, 4 × 3.14 10⁻⁷ μr 4 × 10⁻², H 2 × 10⁻3. જો ચોકે ચોકે 16, 16 દુ 32, 32 × 3.14, એટલે લગભગ 100 થયો આ જવાબ. 16 દુ 32 × 3.14, લગભગ 100 × 10⁻⁷ પ્લસ 5, એટલે કે 10⁻², 100 × 10⁻², એટલે કે 1 ટેસ્લા. શું જવાબ થઈ ગયો? 2 × 10⁻3 અને 1 ટેસ્લાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. આન્સર નંબર A. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 2. ભાઈ બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. ગજિયા ચુંબક માટે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર કીધું છે કે 5 સેન્ટીમીટર લંબાઈનો ગજિયો ચુંબક, એના મધ્યબિંદુથી 75 સેન્ટીમીટર અંતરે વિષુવરેખીય ક્ષેત્રની વાત કરી છે. ચુંબકની ચાક માત્ર આપણને કીધી છે 0.75 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર. હવે જો આને જવાબ સોલ્વ કેમનો કરવાનો? ચુંબકની લંબાઈ 5 સેન્ટીમીટર, અંતર 75, એટલે અંતર ચુંબકની લંબાઈ કરતાં લગભગ 15 ગણું છે. કહેવાનો મતલબ અંતરની સાપેક્ષમાં ચુંબકની લંબાઈ અવગણ્ય છે, એટલે કે નાનો ચુંબક લઈ શકાય. અને જો નાનો ચુંબક લઈએ તો વિષુવરેખીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું છે? μ0/4π m/r³. તો નાના ચુંબક માટે μ0/4π, ભાઈ μ0 નું મૂલ્ય 4π 10⁻⁷/4π. m આપ્યું છે ભાઈ 0.75 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર,
અને 75 સેન્ટીમીટર. ભાઈ એના મીટર કેટલા? 0.75 મીટર. એનો પાછો ઘન કરવાનો. ઘન કરવાનો એટલે 0.75 ગુણ્યા 0.75 ગુણ્યા 0.75. એક વખત 0.75 કેન્સલ, 4 પાઈ કેન્સલ, બચ્યું શું? 10⁻⁷ 1/. હવે મારે કેલ્સી યુઝ નથી કરવું એટલે મેં આને શું લખ્યું? 0.75 એટલે 3/4. ફરીથી 3/4, ચોકે ચોકે 16 એટલે 16/9, 10⁻⁷. 9 એકા 9, 9 દુ 18. ફરીથી જવાબ મળી ગયો 1 અને 2 ની વચ્ચે. 1 અને 2 ની વચ્ચે એટલે કે 1.78, 10⁻⁷ ટેસ્લા. ઓપ્શન નંબર સી થઈ ગયો. તો થોડુંક બેઝિક ઘડિયા આવડતા હોય ને લા તો એ કેલ્ક્યુલેશન ફિઝિક્સમાં એટલીસ્ટ બહુ ઇઝી થઈ જાય, કેમ કે ઓપ્શન્સ બહુ દૂર દૂર હોય. જેમ કે અહીંયા 4 4માં 10ની ઘાત ભલે સરખી છે પણ આગળની કિંમતોની ગેપ એટલી વધારે છે કે આપણે બહુ સિમ્પલી આને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 3. હમણાં જ આ ક્વેશ્ચન જોયો, થોડીક વાર પહેલાં એક નાનો ડેટા ચેન્જ કરીને પાછો ફરી પૂછ્યો છે. જો સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી સેમ 400 આપી, 1 એમ્પિયર પ્રવાહ, 2 એમ્પિયરની જગ્યાએ પ્રવાહનું મૂલ્ય કેટલું કરી દીધું? 1 એમ્પિયર. એકમ લંબાઈ દીઠ 1000 આંટા હોય તો ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું થશે? તો ફરીથી જવાબ લઈ આવીએ ભાઈ. μ0 μr h. h બરાબર શું લાયા હતા? ni. આ વખતે પાઈના ગુણાંકમાં જવાબ આપ્યો છે એટલે પાઈ વાળું મૂલ્ય એઝ ઇટ ઇઝ રાખો. 4 પાઈ 10⁻⁷. μr 400 છે, 400 એટલે 10⁻². n આપ્યું છે એકમ લંબાઈ દીઠ આંટા 1000 એટલે 10⁻3. પ્રવાહ આપ્યો છે ખાલી 1 એમ્પિયર. 4 નો ઘડિયો આવડે, ચોકે ચોકે 16. 16 પાઈ 10⁵ અને -7 એટલે 10⁻² ટેસ્લા. 16 પાઈ 10⁻² ટેસ્લા. ઓપ્શન નંબર એ. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4. ચુંબક નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં થીટા ખૂણો બનાવે છે, ટોર્ક અનુભવે છે, તો ચુંબકીય મોમેન્ટનું મૂલ્ય પૂછ્યું છે. તો ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપ્યું છે, થીટો આપ્યો છે અને ટોર્ક આપ્યું છે. મેગ્નેટિક મોમેન્ટ, ચુંબકીય મોમેન્ટ શોધવાની છે. ટોર્કનું સૂત્ર શું છે? mb sin θ. તો ચુંબકીય મોમેન્ટ કેટલી મળશે? m બરાબર ટોર્ક છે ભાઈ 4.5 10⁻². ભાગ્યા બી આપ્યું છે કેટલું? 0.25. અને આગળ સાઇન થીટા. સાઇન થીટાની કિંમત કેટલી થાય ભાઈ? સાઇન 30 ડિગ્રી એટલે 1/2. તો આપણાને આટલી કિંમતો આપી છે અને વધારે સોલ્વ કરો તો છેદનો છેદ મોકલ્યો અંશમાં. 9/0.25 10⁻². 0.25 લખ્યું 1/4. છેદનો છેદ પાછો અંશમાં, 9 ચોક થઈ ગયા 36. 10⁻² એટલે કે 0.36. ચુંબકીય મોમેન્ટના 2 એકમ થાય, ક્યાં તો એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર અથવા તો બીજો એકમ જે આપ્યો છે એ જૂલ પ્રતિ ટેસ્લા. 0.36 જૂલ પ્રતિ ટેસ્લા. ઓપ્શન નંબર સી આપણો થઈ ગયો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 5. ગજ્યા ચુંબકની ધ્રુવની પ્રબળતા qm છે. ધ્રુવની પ્રબળતા qm અને મેગ્નેટિક મોમેન્ટ ચુંબકીય ચાક માત્રા m છે. ચુંબકના 2 ટુકડા કર્યા, પણ કેવી રીતના કર્યા? લંબાઈની દિશામાં 2 ટુકડા કર્યા ભાઈ. લંબાઈની દિશામાં સરખા ટુકડા કર્યા તો ચુંબકીય મોમેન્ટ કેટલી થશે? એટલે કે એમમાં શું ફરક પડશે, ધ્રુવમાનમાં શું ફરક પડશે, અથવા તો ધ્રુવની પ્રબળતામાં શું ફરક પડશે.
તો ભાઈ ચુંબકીય મોમેન્ટનું સૂત્ર આ રીતના આપી શકાય, ચુંબકીય ભાર ગુણ્યા લંબાઈ. હવે સમજ કે આ ચુંબક છે, ઉત્તર ધ્રુવ, દક્ષિણ ધ્રુવ, અને લંબાઈને સમાંતર બે ટુકડા કર્યા. ભાઈ લંબાઈને સમાંતર બે ટુકડા કરે એટલે ધ્રુવના બે ભાગ પડી ગયા. જો મને બે નવા ચુંબક મળ્યા અને બંને નવા ચુંબકમાં ધ્રુવના ટુકડા કર્યા. ધ્રુવના ટુકડા કર્યા ને એટલે આ થઈ ગયું qm/2. તો ભાઈ m ડેશ બરાબર શું લખાય? qm/2. લંબાઈ તો સેમ જ રહી એટલે કે m/2. એટલે કે ચુંબકના ધ્રુવની પ્રબળતા પણ અડધી થઈ, ચુંબકીય ચાક માત્રા પણ અડધી થઈ. ઓપ્શન નંબર કયો થઈ ગયો? સી. ક્વેશ્ચન નંબર 6. એક ફરીથી જો ત્રીજી વખત આ ક્વેશ્ચન આવ્યો ભાઈ, આ તો હવે ગોખાઈ જવો જોઈએ મેથડ સાથે કે ભાઈ સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી 400 છે, પ્રવાહ 2 એમ્પિયર છે અને એકમ લંબાઈ દીઠ 1000 આંટા હોય તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા 1 ટેસ્લા. પહેલાં જ MCQમાં સેમ ક્વેશ્ચન આપણે સોલ્વ કર્યો હતો. અને આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો પ્રશ્ન જુઓ, છેલ્લો પ્રશ્ન શું કહે છે? હમણાં જ આવ્યો તો ફરી પાછો ડેટા ચેન્જ કર્યો, મતલબ 7 પ્રશ્નો છે જ નહીં. આમ જોવા જઈએ તો 3 ક્વેશ્ચન રિપીટ થયા એટલે 4 જ પ્રશ્નો થયા કહેવાયેલા. કે ચુંબકને 0.5 ટેસ્લાના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂક્યું, આગળ 0.25 હતું, 30 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે, 4.5 10⁻² જૂલનું ટોર્ક છે. તો મેગ્નેટિક મોમેન્ટ ચુંબકીય ચાક માત્રા કેટલી? તો બી થોડી દૂર પહેલે દેખાતા m બરાબર ટોર્કના છેદમાં b sin થીટા, ટોર્ક બરાબર mb sin થીટા હતું. 4.5 10⁻² ભાગ્યા b આપ્યું છે 0.5 એટલે કે 1/2 sin 30 ડિગ્રી પાછું 1/2 છેદના છેદ અંશમાં 4.4 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 10⁻², 18 ગુણ્યા સર પ્રિન્ટિંગ એરર, ઓકે કરેક્શન કરી દઈએ, -2, 18 ગુણ્યા 10⁻², જૂલ પ્રતિ ટેસ્લા. કયો જવાબ થયો? 18 ગુણ્યા 10⁻². ઓપ્શન નંબર ડી. સી અને ઓપ્શન નંબર ડી નજીક નજીક છે, ધ્યાન આપવાનું, ટપકામાં ભૂલ કરવાની નહીં. અને આ સાથે ચેપ્ટર નંબર 5ના MCQ પણ પૂરા થઈ ગયા છે આપણા. તો ચલો નેક્સ્ટ જે જોવાનું છે એ ચેપ્ટર નંબર 9 કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર અને પ્રકાશીય ઉપકરણો. આમાંથી પણ દર વર્ષે મિનિમમ 2 થી 3 ક્વેશ્ચન કમ્પલસરી હોય છે જ ગુજકેટમાં. બહુ જ ઇઝી ચેપ્ટર છે, થોડાક જ ફોર્મ્યુલા તમે તૈયાર કરો એટલે એકદમ ઇઝીલી તૈયાર થઈ જાય એવું ચેપ્ટર છે. જરાય બહુ ખાસ વિચારવાવાળા ક્વેશ્ચન નથી હોતા, ફોર્મ્યુલા બેઝ ક્વેશ્ચન આ ચેપ્ટરના વધારે હોય છે. જો જેમ કે પહેલો ક્વેશ્ચન, કાચના એક લેન્સ માટે એફ એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ આપણાને +50 સેન્ટીમીટર આપી છે, તો લેન્સનો પાવર શોધવાનું કીધું છે. સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે પાવર બરાબર 1/f. 50 સેન્ટીમીટરને ખાલી મીટરમાં ફેરવો એટલે 0.5 મીટર લખાય અને 1/0.5 કરો એટલે 2. લેન્સના પાવરનો એકમ ડાયોપ્ટર. કેન્દ્ર લંબાઈ પ્લસ છે તો એનો વ્યસ્ત પણ પ્લસ આવે એટલે લેન્સનો પાવર થઈ ગયો +2 ડાયોપ્ટર. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 2 કે પ્રવાહીની અંદર લેન્સને અદ્રશ્ય કરવો હોય તો પ્રવાહીનો વક્રી ભવનાંક કેટલો હોવો જોઈએ? અદ્રશ્ય કરવા માટેની કન્ડિશન યાદ રાખવાની કે પ્રવાહીનો વક્રી ભવનાંક લેન્સના વક્રી ભવનાંક જેટલો જ હોવો જોઈએ. જો પ્રવાહીનો વક્રી ભવનાંક લેન્સના વક્રી ભવનાંક જેટલો જ હોય એટલે કેટલો હોવો જોઈએ? 1.5.
કયો થઈ ગયો? ઓપ્શન નંબર બી. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. અંતર્ગોળ અરીસાની વાત કરી છે. અંતર્ગોળ અરીસા માટે ધ્રુવ અને કેન્દ્ર વચ્ચે જો વસ્તુ રાખો તો પ્રતિબિંબ કેવું હશે? તો ભાઈ અંતર્ગોળ અરીસો વિચારો. ધ્રુવ અને કેન્દ્ર એફ, કેન્દ્ર એટલે મુખ્ય કેન્દ્ર. ધ્રુવ અને એફ વચ્ચે વસ્તુ મૂકો છો તો પ્રતિબિંબ અરીસાની પાછળ મળે છે, છતું મળે છે અને વસ્તુ કરતાં મોટું મળે છે. અને જો અરીસાની પાછળ પ્રતિબિંબ મળતું હોય એટલે તે આભાસી હોય. એટલે આન્સર શું થશે? આભાસી, છતું અને વસ્તુ કરતાં મોટું. ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈ લો. અત્યાર સુધી બધા સિમ્પલ ક્વેશ્ચન આવ્યા હતા. ફરીથી જોઈને અઘરો ક્વેશ્ચન લાગે છે, બહુ સિમ્પલ બેઝિક ત્રિકોણમિતિનો યુઝ કરવાનો છે. કે હવામાં એક મ્યુ વક્રી ભવનાંક વાળો કાચનો પ્રિઝમ છે અને કન્ડિશન શું આપી છે? તો લઘુત્તમ વિચલન કોણનું મૂલ્ય પ્રિઝમ કોણ જેટલું જ છે. તો જો લઘુત્તમ વિચલન કોણ પ્રિઝમ કોણ જેટલો જ હોય તો પ્રિઝમ કોણનું મૂલ્ય કેટલું? તો આમાં જોઈએ આગળ કે મ્યુ બરાબર શું સૂત્ર છે ભાઈ પ્રિઝમ માટે? સાઇન ઓફ a પ્લસ dm/2 છેદમાં સાઇન a/2. dm લઘુત્તમ વિચલન કોણ છે જે પ્રિઝમ કોણ જેટલો જ, એટલે કે a જેટલો જ હોય તો શું? તો સર સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ. મ્યુ બરાબર સાઇન a પ્લસ a/2, એને શું કહી દેવાય? સાઇન a અપોન સાઇન a/2. હવે ભાઈ સાઇન 2 થીટાનું સૂત્ર છે 2 સાઇન કોસ. તો સાઇન a ને પણ સાઇન 2 થીટાની જેમ લખ્યું 2 સાઇન a/2 કોસ a/2 છેદમાં પાછું શું હતું? સાઇન a/2, જે થઈ ગયું કેન્સલ. cos a/2 ને સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો તો સર cos a/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ/2 માટે a/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos ઇનવર્સ μ/2. a બરાબર 2 cos ઇનવર્સ μ/2. કયો થઈ ગયો જવાબ? ઓપ્શન નંબર એ. નેક્સ્ટ જોઈ લે. આ સિમ્પલ ત્રિકોણમિતિનો ક્વેશ્ચન હતો બેટા. આમાં બેઝિક ત્રિકોણમિતિના સૂત્રો તમારા સ્ટ્રોંગ હોવા જોઈએ. ફિઝિક્સ માટે ત્રિકોણમિતિ, સદિશ, સંકલન, વિકલન, આ 4 વસ્તુ તો બહુ પ્રોપર આવડવી જ જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 5. 30 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈવાળા બહિર્ગોળ લેન્સની વાત કરી. સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ પૂછી છે. બંને લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ 30 અને બંને બહિર્ગોળ. ભાઈ બહિર્ગોળ લેન્સ હોય એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ પ્લસ હોય. તો ભાઈ 1/f સંપર્કમાં રહેલા લેન્સ માટે શું સૂત્ર? 1/f1 પ્લસ 1/f2 1/30 વત્તા 1/30 મતલબ કે 2/30. 2/30 ને શું લખાય? 1/15. બંને બાજુ વ્યસ્ત કરી દો એટલે f બરાબર શું રહ્યું? 15 સેન્ટીમીટર. ઓપ્શન નંબર એ. સિમ્પલ સંપર્કમાં રહેલા લેન્સના સંયોજનના ક્વેશ્ચન ઘણી બધી વખત ગુજકેટમાં આવે છે. આગળ બી આપણે જોઈશું. આના સિવાય બી એક ક્વેશ્ચન હશે જ. નેક્સ્ટ જો ક્વેશ્ચન નંબર 6 કે પાણીની ટાંકીને 16 સેન્ટીમીટર સુધી ભરેલી છે, મતલબ વાસ્તવિક ઊંડાઈ આપણાને 16 સેન્ટીમીટર આપી. ટાંકીના તળિયે એક સોય છે જેની આભાસી ઊંડાઈ શોધવાની છે. પાણીનો વક્રી ભવનાંક 4/3 કીધો છે. તો ભાઈ આભાસી ઊંડાઈ માટે એક સિમ્પલ સૂત્ર યાદ રાખવાનું કે આભાસી ઊંડાઈ ભાગ્યા વાસ્તવિક ઊંડાઈ. HI એટલે હાઇટ ઓર ડેપ્થ ઓફ ઇમેજ એટલે કે આભાસી ઊંડાઈ. HO એટલે હાઇટ ઓર ડેપ્થ ઓફ ઓબ્જેક્ટ એટલે કે વાસ્તવિક ઊંડાઈ. તો ભાઈ આભાસી ઊંડાઈ ભાગ્યા વાસ્તવિક ઊંડાઈ કયું સૂત્ર? n અવલોકનકાર
આ ટ્રીક ક્યારેય ભૂલતા નહીં, કોઈ પણ સંજોગોમાં આવા જવાબો ખોટા નહીં પડે. છેદમાં n મધ્યમ. તમે હવામાંથી કાચમાં જુઓ, પાણીમાંથી કાચમાં જુઓ, પાણીમાંથી હવામાં જુઓ, એક જ કન્સેપ્ટ કે આભાસી ઊંડાઈ ભાગ્યા વાસ્તવિક ઊંડાઈ બરાબર n અવલોકનકાર ભાગ્યા n ઓબ્જેક્ટ, એટલે કે n માધ્યમ. જો આભાસી ઊંડાઈ નહીં ખબર, HO કેટલું આપ્યું છે 16. માઇક્રોસ્કોપ ક્યાં રાખ્યું હોય? હવામાં. હવાનો વક્રી ભવનાંક કેટલો? 1. મધ્યમ એટલે કયું છે? પાણી. પાણીનો વક્રી ભવનાંક કેટલો? 4/3. તો HI કેટલું? 16 ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 4. 4 4 16, 4 તરી 12. કેટલા સેન્ટીમીટર? 12 સેન્ટીમીટર. ઓપ્શન નંબર સી. તો આભાસી ઊંડાઈ વાસ્તવિક ઊંડાઈનું આ સૂત્ર ક્યારેય ભૂલવાનું નહીં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 7. 7મો ક્વેશ્ચન શું કહે છે? જો કે દ્વિબહિર્ગોળ લેન્સ એટલે બંને બાજુ બહિર્ગોળ સપાટીવાળો લેન્સ આપ્યો છે. બે બાજુઓની વક્રતા ત્રિજ્યા 10 અને 15 સેન્ટીમીટર આપી છે. કેન્દ્ર લંબાઈ આપી મને 12 સેન્ટીમીટર અને વક્રી ભવનાંક શોધવાનો કીધો છે. તો ભાઈ n2 બરાબર n મારે શોધવાનું છે. બહારનું માધ્યમ સ્પષ્ટ નથી કર્યું એટલે હવા જ હોય, એટલે n1 બરાબર શું થઈ ગયું? 1. R1 મને 10 સેન્ટીમીટર આપ્યું છે અને બહિર્ગોળ લેન્સમાં R2, બહિર્ગોળ લેન્સમાં R1 પોઝિટિવ, R2 નેગેટિવ. જો આ જ વસ્તુ અંતર્ગોળ લેન્સમાં હોય તો R1 નેગેટિવ, R2 પોઝિટિવ. તો R1 પોઝિટિવ બહિર્ગોળ લેન્સ છે એટલે R2 નેગેટિવ એટલે -15 સેન્ટીમીટર. નેક્સ્ટ શું વાત કરી છે? કેન્દ્ર લંબાઈ F. બહિર્ગોળ છે એટલે F પ્લસ હશે એટલે કે 12 સેન્ટીમીટર. લેન્સ મેકર્સ સૂત્રમાં કિંમતો મૂકવાની છે ભાઈ. 1/f n2/n1 -1 1/r1 -1/r2 1/12 બરાબર n/1 -1 1/10 માઇનસ ઓફ 1/15 માઇનસ માઇનસ થઈ ગયું પ્લસ 1/12 ઇક્વલ ટુ n-1. 10 અને 15 નો લસા થશે 30. 10 ને 3 વડે ગુણવાના અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયું એટલે પ્લસ 15 ને કોના વડે ગુણવાના? 2 વડે ગુણવાના. તો ભાઈ n-1 બરાબર 30. 30 સામે જશે એટલે અંશમાં છેદમાં 12 ગુણ્યા 5. 5 છંગ 30. 6/12 એટલે 1/2. -1 સામે જાય એટલે +1. 1 + 1/2 કેટલું થઈ ગયું? 3/2. અને 3/2 ને કેટલું લખાય? 1/2. એટલે વક્રી ભવનાંક થઈ ગયો 1.5. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 8. ધ્યાનથી જોશો તો બધા કેલ્ક્યુલેટિવ ક્વેશ્ચન છે, અઘરા નથી. ગણતરીમાં ધ્યાન આપવું પડે એવા છે. 8મો પ્રશ્ન જો. હવામાં રાખેલું ઉદ્ગમ એટલે કે વસ્તુનું માધ્યમ હવા છે, એ કાચની ગોળીય સપાટી પર આપાત થાય છે અને કાચની ગોળીય સપાટી માટે શું આપ્યું છે? n બરાબર 1.5 અને વક્રતા ત્રિજ્યા 20 સેમી. જો ઉદ્ગમ 100 સેન્ટીમીટર દૂર હોય તો પ્રતિબિંબ કયા સ્થાને રચાશે? એટલે કે પ્રતિબિંબનું અંતર પૂછ્યું છે. કેટલી ઇન્ફોર્મેશન આપી છે? તો પ્રતિબિંબ કાચની સપાટીમાં રચાય એટલે પ્રતિબિંબ માટે વક્રી ભવનાંક આપ્યો 1.5. ઉદ્ગમ હવામાં છે એટલે ઉદ્ગમ માટે વક્રી ભવનાંક આપ્યો 1. વક્રતા ત્રિજ્યા આપી 20 સેન્ટીમીટર. ઉદ્ગમનું અંતર આપ્યું 100 સેન્ટીમીટર એટલે વસ્તુ અંતર થઈ ગયું -100. પ્રતિબિંબ કેટલા અંતરે મળે છે? પ્રતિબિંબનું સ્થાન શોધવાનું છે. V જોઈએ છે. તો ભાઈ ગોળીય સપાટી વડે વક્રીભવન
સૂત્ર શું યાદ રાખવાનું? -NO છેદમાં U. O એટલે ઉદ્ગમ જે છે તેનું માધ્યમ, પ્લસ પ્રતિબિંબ જો બનતું હોય ગોલીય સપાટી વડે તો NI/V equal to NI minus NO/R. -NO/U plus NI/V equal to NI minus NO/R. કિંમતો મૂકતા જઈએ કે -1/-100 પ્લસ ભાઈ આ 1.5 ને આપણે શું લખીએ છીએ? 3/2. તો 3/2 V જમણી બાજુ એઝ ઇટ ઇઝ છેદમાં 20. 3/2V બરાબર, જો ભાઈ -1.5 સોરી 1.5 - 1.5 એને લખાય 1/2 છેદમાં 20. આ સામે જાય એટલે -1/100 1/40 -1/100. 40 અને 200 નો લસા એટલે એવી નાનામાં નાની સંખ્યા જે 40 અને 100 બંનેના ઘડિયામાં આવે. થોડું બેઝિક મેથ્સ લગાવો ને એટલે જવાબ આવશે 200. 40 ને 5 વડે ગુણો તો 200 થાય અને 100 ને 2 વડે ગુણો તો એટલે આ થઈ ગયું 3/200. તગડી કેન્સલ કરી અને બગડી કેન્સલ કરી તો 1/V બરાબર 1/100 અને આપણાને V મળી ગયું 100 સેન્ટીમીટર. યાદ હોય તો ચોપડીનું બેઠું ઉદાહરણ જ છે જેમાં કોઈ જ ડેટા પણ ચેન્જ કર્યો નથી. નેક્સ્ટ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 9. ભાઈ 1.55 વક્રી ભવનાંક ધરાવતો કાચ, બંને સપાટીની વક્રતા ત્રિજ્યા સમાન હોય તેવો બહિર્ગોળ લેન્સ બનાવ્યો. જો 20 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈ હોય તો R કેટલું? મતલબ વક્રતા ત્રિજ્યા શોધવાની છે, કેન્દ્ર લંબાઈ આપેલી છે. સીધું સૂત્ર હમણાં જ લાયા હતા લેન્સ મેકર, 1/f N2 ભાગ્યા N1 minus 1 1/R1 minus 1/R2. કિંમતો મૂકીએ વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ. 1/20 1.55 ભાગ્યા 1 minus 1 1/R માઇનસ ઓફ 1/R. હમણાં જ જોયું બહિર્ગોળ લેન્સ, R1 પોઝિટિવ R2 નેગેટિવ, મૂલ્યો સરખા જ છે ભાઈ. તો 1/20 બરાબર 0.55 કેમ કે 1.55 minus 1 ગુણ્યા 2/R. R ને સૂત્રનો કરતા બનાવી દીધો. 20 ગુણ્યા 0.55 ગુણ્યા 2, 20 દુ 40 ગુણ્યા 55 ભાગ્યા 100. મીંડું કટ. 55 ગુણ્યા 4 220 ભાગ્યા 10 અને આરનો જવાબ થઈ ગયો 22 સેન્ટીમીટર. થોડુંક બેઝિક ગણિત મેં હમણાં જ વાત કરી, વારંવાર કીધું કે જો જરૂર ના હોય ત્યાં સુધી કેલ્સીનો યુઝ નહીં કરો તો ફિઝિક્સનું પેપર બહુ જ ઇઝીલી પતી જશે. નેક્સ્ટ જો ક્વેશ્ચન નંબર 10. હમણાં જ કીધું હતું સંપર્કમાં રહેલા લેન્સ. આગળ 2 બહિર્ગોળ લેન્સ હતા, અહીંયા એક બહિર્ગોળ અને એક અંતર્ગોળ લેન્સ છે. તો ભાઈ એક બહિર્ગોળ અને એક અંતર્ગોળ લેન્સને સંપર્કમાં રાખો તો સંયોજનની કેન્દ્ર લંબાઈ કેટલી? તો 1/f બરાબર 1/f1 પ્લસ 1/f2 1/30. અને ભાઈ અંતર્ગોળ લેન્સ છે, કેન્દ્ર લંબાઈ થશે -1/10. 30 અને 10 નો લસા 30 કર્યો, અંશમાં થયું 1 - 3 -2/30 એટલે કે -1/15. તો કેન્દ્ર લંબાઈ થઈ ગઈ -15 સેન્ટીમીટર. ઓપ્શન નંબર સી.
લેન્સના સંયોજનવાળો પ્રશ્ન બીજી વખત આવ્યો. લેન્સ મેકર્સના સૂત્રવાળો પ્રશ્ન પણ બીજી વખત આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ જુઓ ક્વેશ્ચન નંબર 11. બહુ જ મસ્ત સહેલો પ્રશ્ન. લેન્સનો પાવર. ભાઈ પાવર -4 ડાયોપ્ટર છે, ઋણ પાવર. એટલે બુદ્ધિ ચલાયા વગર એ તો આઈડિયા આવી ગયો કે અંતર્ગોળ લેન્સ છે. હવે જો અંતર્ગોળ લેન્સ છે એ ખબર પડી ગઈ. હવે ખાલી કેન્દ્ર લંબાઈની વાત છે. તો કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે શું? તો પાવર બરાબર 1/f. તો f બરાબર શું લખાય? 1/p. 1/-4 એટલે કે -0.25. હવે ખાના ખોલવાના, ફિઝિક્સ છે, એકમો, યુનિટ્સ ધ્યાનમાં રાખવાના, બાફવાનું નહીં. 0.25 મીટર. પણ ઓપ્શન જો 4 સેન્ટીમીટરમાં આપ્યા છે. તો 0.25 મીટરને આંખ બંધ કરીને બી ટીક કરીને નહીં આવવાનું, એને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવું પડશે. એટલે કે -25 સેન્ટીમીટર. અને યુનિટ કન્વર્ટ કરશો तो साचो जवाब थसे ऑप्शन नंबर ए. ऐसा बाघे की तरह टिक करके नहीं आ जाने का, थोड़ा दिमाग भी चलाने का कि एकम सेम आपेला है कि नहीं आपेला है. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12. सर तमेरा हिंदी भी अमेरी तरह ही है, तूतेला फूतेला. यस. समतल अरीसानी केंद्र लंबाई. હવે મારી વાત સમજ. સમતલ અરીસો એટલે આવો હશે, હા કે ના? શું આ સમતલ અરીસાને એક બહુ મોટા ગોળાનો ભાગ વિચારી શકાય કે બહુ મોટો ગોળો હશે ને એનો નાનકડો ભાગ એ સમતલ અરીસો? મતલબ કે સમતલ અરીસા માટે વક્રતા ત્રિજ્યા બહુ મોટો ગોળો હોય ને એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ હોય. ભાઈ વક્રતા ત્રિજ્યા ઇન્ફાઇનાઇટ હોય તો કેન્દ્ર લંબાઈ પણ કેટલી હોય? ઇન્ફાઇનાઇટ. મતલબ કે સમતલ અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈ અનંત હોય. અને જો આને થિયરિટિકલી વિચારવા જાઓ તો વક્રતા ત્રિજ્યા જેટલી પણ કહી શકાય. આ ક્વેશ્ચનમાં મજાની વાત એ હતી કે ખાલી એક જ જવાબ સાચો આપ્યો તો અનંત. પણ થોડું ડેપ્થમાં વિચારો કે આર બરાબર શું હોય? એફ કરતાં ડબલ. તો એફ અને આર બંને અનંત છે. એટલે થિયરિટિકલી જોવા જાઓ. અને બોનસ કેમ નતો આપ્યો એ કહું. થિયરેટિકલી એફ કેટલું હોય? r/2 જેટલું હોય. એટલે વક્રતા ત્રિજ્યા જેટલી તો ના કહેવાય. થિયરી એવું કહે છે કે વક્રતા ત્રિજ્યા કરતાં અડધી કહેવાય. પણ મેથ્સ શું કહે છે? મેથ્સ કે એફ પણ અનંત, આર પણ અનંત. એટલે જો ફિઝિક્સની ભાષા સમજવી હોય તો ખાલી ઓપ્શન નંબર બી જ સાચો આવે. એટલે આને એક જ કરેક્ટ આન્સરમાં કન્સિડર કર્યો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 13. બહુ જ મસ્ત. 4 ડિગ્રીનો પ્રિઝમ કોણ? પાતળા પ્રિઝમની વાર્તા કરી છે. વક્રી ભવનાંક આપ્યો 1.6 અને લઘુત્તમ વિચલન કોણ પૂછ્યો છે? તો ભાઈ જો પાતળા પ્રિઝમ માટે સ્ટડી કરવું હોય તો લઘુત્તમ વિચલન કોણનું સૂત્ર શું છે? a × n-1. કિંમતો મૂકી દો ભાઈ. એ આપ્યો છે 4 ડિગ્રી, 1.6 - 1 એટલે 4 ડિગ્રી × 0.6, 6/10, 6 × 24/10, 2.4 ડિગ્રી. નેક્સ્ટ આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 14. એક વક્રીકારક ટેલિસ્કોપની વાત કરી છે. ઓબ્જેક્ટિવની કેન્દ્ર લંબાઈ 1 મીટર, આઈપીસની કેન્દ્ર લંબાઈ 1 સેન્ટીમીટર. તો મોટવ શક્તિ કેટલી? તો ભાઈ મોટવ શક્તિનું સૂત્ર શું છે? FO/ FE. FO કેટલું છે? 1 મીટર.
એફઈ છે 1 સેન્ટીમીટર એટલે 10⁻² મીટર, છેદનો છેદ મોકલ્યો અંશમાં એટલે 100, બંનેના એકમ મીટરમાં લીધા એટલે કટ, એટલે ભાઈ મોટો શક્તિ થઈ ગઈ 100. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 15 અને ચેપ્ટર 9નો ગુજકેટનો PYQનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન. હવાના માધ્યમમાં રાખેલો દોઢ વક્રી ભવનાંક ધરાવતો કાચ, એટલે કે ભાઈ ગોલીય સપાટીનો વક્રી ભવનાંક આપી દીધો. અનંત અંતરે મૂકેલી વસ્તુ હવામાં છે, શરૂઆતમાં જ કીધી છે હવા, એટલે અનંત અંતરે વસ્તુ મૂકી, હવામાં મૂકી, તો એનું પ્રતિબિંબ અંતર શોધવાનું છે. વક્રતા ત્રિજ્યા કેટલી લેવાની કીધી છે? r. મતલબ NO હવા માટે 1, NI કાચ માટે 1.5 અને V શોધવાનું કીધું છે. વસ્તુનું અંતર આપ્યું છે -∞. ગોલીય સપાટીથી વક્રીભવન -NO/U +NI/V = NI - NO/R. -1/−∞ પ્લસ દોઢના છેદમાં V, દોઢ માઇનસ 1/R, 1/∞ થઈ ગયું 0, માટે 3/2V, 0.5 ને લખ્યું 1/2R. બગડી ફરીથી બગડી, ખબર નહીં કેટલી બગડી, પણ આપણને પ્રતિબિંબ અંતર V બરાબર મળી ગયું 3R. અને અહીંયા આપણા ચેપ્ટર નંબર 1, 5 અને 9ના ગુજકેટના PYQs એટલે કે જૂની ગુજકેટની એક્ઝામમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણું પૂરું થયું. આઈ હોપ તમને સોલ્યુશન કરવાની બહુ મજા આવી હશે. જે બી મેં શોર્ટ ટ્રિક્સ આપી છે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. કીધું એ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટરનો શક્ય હોય તો ઉપયોગ કરવાનું ટાળજો, તો તમારું પેપર બહુ જ ઓછા ટાઈમમાં પતશે અને એને ચેક કરવાનો અથવા તો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ ટફ લાગ્યા હોય એને ફરીથી સોલ્વ કરવાનો ઘણો ટાઈમ મળી રહેશે. આ સાથે હું તમારી વિદાય લઈશ. બાય બાય. જય સ્વામિનારાયણ.